Yes, good evening. Welcome back to online classes, but not live. So, in class, especially CET solving problems, we are in chapter complex numbers. Is it or not? Yes. I hope 11 problems are completed in your classroom. That to classwork examples. From 12th question, I will continue here. The basics of chapter you should thorough and then go to play of the video. So many times we have explained the complex numbers chapter in the class for theory as well as competitive problems. Is it or not? Yes. The respective problem basics, I will explain the side work. For every problem, what we need the basics of complex numbers. The explanation of respective problems we will do at this side work. Please listen carefully. Follow daily the class. You have a lot of time. Even you did not complete your first PA final exam also. ಆ ಟೈಮನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು. ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I hope 11 problems are completed in classroom. Take it seriously. I have continuation from 12th problem. There is a question here. Sin 6 pi by 5 plus I sin I of 1 plus cos 6 pi by 5. We have to find out argument. What is meant by argument? Amplitude. There are two methods to find the amplitude. One is tan inverse of y by x formula. Another one is r times cos theta plus I sin theta polar form. If we go through the formula theta is equal to tan inverse y by x, we don't have absolute xy values here to continue this method. ಏನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ವಿ ನೋ, y in terms of cos is also we know, but again simplification is need to solve the problem. Then I will go through the polar form method. If you try to convert this complex number into polar form, dead easy, and then go to the place of theta which will give us the amplitude, nothing but argument. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಟಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಹೌದಾ? ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ವೈ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರಮ್, ದೆನ್ ಕಾಪಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟೀಟಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ we should know the value of sin 2 theta from the trigonometry basics. We get sin theta cos theta, everybody knows. Is it? If there is no 2 here, we have to by 2 theta by theta by 2 theta by 2 in the formula. So sin t theta can be written as 2 sin theta by 2 cos theta by 2. In similar manner, we have a formula 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta by 2. If it is a minus, your formula is in terms of sin. If you have 2 theta, your answer is in terms of theta. If you have theta, your answer in terms of theta by 2. So let me apply these two formula to convert the given complex number into polar form. Then it is easy to find the argument, nothing but amplitude. Yes, 2 sin of 3 pi by 5 ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್ ನೋಡಿ, ಥೀಟಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈ 2, 6 ಬೈ 2 ಎಷ್ಟು 3, 5 ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಇಂಟು ಕಾಸ್ 3 pi by 5 ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು 2 cos square 3 pi by 5. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್? ನೋ, ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ. 2 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೈನ್ 3 pi by ಕಾಸ್ 3 pi by 5 ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಇನ್ನಿಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ 3 pi by 5, ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ, 2 ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, 1 ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅನದರ್ ಕಾಸ್ ಟರ್ಮ್ 3 pi by 5. ಇಸ್ ಇಟ್? ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ meant by polar form? R cos theta plus I sin theta. ಡಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮ್? ನೋ ವೇ. ಸೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಸ್ ಆಮೇಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪೋಲಾರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
Yes, we can easily convert it into polar form, that is in the combination of cos and sin. ಇದನ್ನು cos of pi by 2 minus 3 pi by 5 plus I sin of pi by 2 minus 3 pi by 5. Is it? Now it is in the form of polar form or cos theta plus I sin theta. ಆದರೆ theta plus ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ pi by 2 ಇದೇ ತಾನು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 100% ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. pi by 2 minus 3 pi by 5 is there in place of theta. So after simplification what is LCM? 10 ಬರುತ್ತೆ. LCM 10 ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು 5 pi minus 6 pi, I hope 4 pi by 10 nothing but 2 pi by 5 is the argument or amplitude ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸಾರಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದು minus pi by 10, I hope that is the amplitude. But ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. there is no option here as well as it is not a principal amplitude. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇದನ್ನು 360ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ that is equals to 20 pi minus pi, nothing but 19 pi by 10 is the ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಮೈನಸ್ pi by 10. ಆಗ 360ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಸೈಡ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೊಂದು ಅವತ್ತು ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 13. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ z as a standard complex number x plus iy and substitute there and simplify, whether it is circle, whether it is parabola, whether it is y equals 0, whether it is x equals 0, ಏನು ಬರ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಝಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಆಗಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಬಿ ಆಗಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈಗಿದು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು 2xy. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1. am I correct? Yes. -1 is equal to ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ z ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2xy ಇಂಟು ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯಿತು. Shall we separate real part here? Yes, 100%. x square minus y square minus 1, I think. Yes. This is whole square plus I into 2xy. Now, this is in the form of a plus ib. Is it or not? Yes, there is no square here. Here, x square minus y square plus 1 plus I into 2xy. Am I correct? Z is equal to x plus iy. Substitute in the given data and simplify, we get back this step. See here, for left hand side step there is a mod symbol. Then what is meant by modulus? Root of x square plus y square. ನೋಡಿ, x plus iy ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆದರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇರೋಲು. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಿಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ಸು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಬೇಕೆಲ್ರೂ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಮಾಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ 100% ಅದು
ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2xy ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಡ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ. ಎಸ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್ 1 + 1 + 1 ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ +1 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ +1 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯೋದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲದು. ಎಸ್, ಶಲ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್? 100%. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. We are expecting which type of equations we left in terms of x, y. ಅದು ಏನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ. x0 ಬಂತು y0 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಕ್ಬೋದು. ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ x=0 y=0 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಡು ಯು ನೋ a + b + c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a square already square is there, b square already square is there, c square plus 1. Afterwards ಈ 2ab a ಮತ್ತು b ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2x² y². bc ಪ್ಲಸ್ 2bc ಬರಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2y². ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್? 2ab 2bc 2ac. While combining ab we have minus sign for b, that's what a into b is negative. While combining b and c, ಅದೇನು ಸರ್ ಇದು abc ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ಕೋ ಹೋಗಲಿ. a + b + c ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ವೈಲ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೈಲ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2bc ಅಂದರೆ ನೋಡಿ a + b + c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2ab ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋತ್ ab ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಬೋತ್ bc ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು, ಬೋತ್ ac ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ವೈ ಟರ್ಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2x² ಪ್ಲಸ್ 4x² y² ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ, x⁴ ಪ್ಲಸ್ y⁴ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2x² y², ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2y², ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 2x². ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ x⁴ ಹೌದಾ, y⁴ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2y² ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಆಮೇಲೆ 2x² ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತದ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಎಸ್, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x² ವಿತ್ -1 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗದು 2x² ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮಗಿಲ್ಲಿ 4x² y² ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ -4x² ಉಳಿತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ -2 ಟೈಮ್ಸ್. ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, a + b + c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಮೈನಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ನಮಗೆ ಬರೀ 2x² y² ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ, -2x². ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು 2x² y² ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಹೌದಾ? 2x² = 0, x = 0. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಟ್.
ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ CET ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಗಿಸಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ Z+ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ X+IY ಆಗಲಿ A+IB ಆಗಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಬಂತು? I² ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು I² ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ A+B+C ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2C ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸು, ಟೈಮ್ ತೊಳುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಮೈನಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೆಂಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್. ಇಫ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಫ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್. ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಸೊ X = 0. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ರಫ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಥವಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರೋ ವಿಡಿಯೋನ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 14. You should learn one thing in this chapter. We cannot find quantity of a complex number. Quantity in the sense value. See, here one complex number is there, here another complex number is there. We cannot compare those two complex numbers, which is bigger, which is less. Why? It's real, it's imaginary. We don't know real quantity of those two complex numbers. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇನಾ ಸರ್? ಎಸ್. ವಿಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 15 ಹಿಯರ್ is first we shall do one thing here. 1/√2 whole square then whole to the power of 4. Here also same thing, √2 whole square then whole to the power of 4. Can we write this as it is? Yes, exactly sir. Is it A plus B whole square formula? Yes, divided by 2. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬಂತು? A square 1 square 1 plus B square I square minus 1 plus 2AB 2I. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ 1 even though ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು A-B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ನಾವು A² ಪ್ಲಸ್ B² ಅಂತಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ A² - B² ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆ ಮೈನಸ್ A ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. -2i ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಬಿಕಾಸ್ √2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 4 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? 2i by 2 ಹೌ ಮಚ್? i. Again 2/2 cancel, -i whole power 4. What is the value of I power 4? I square whole square ಅಂತ ಬರ್ಕೋ. ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ I square whole square ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್, ಸೊ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ? I square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1, -1 whole square +1. I square ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? -1. ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು? +1 ಮತ್ತೆ +1. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ tedious, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್. There is no any basics of this, we need not to any basics of complex numbers. Just I square value -1 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Yes, super problem here. Problem number 16. ಎರಡು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೆನಪು. There is some creativity here. If any complex number its modulus is 1, then its conjugate modulus also 1. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಅದು ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಹಾಗಾದರೆ B ಇಂಟು B ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ವಿತೌಟ್ ಮಾಡಾಗಲಿ ವಿತ್ ಮಾಡಾಗಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಏನು ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಿಮಗೆ? Z ಇಂಟು Z ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So keep it is beta as it is in numerator, alpha as it is in numerator, denominator beta into beta bar in place of 1. ಆಗ್ಬೋದಾ? That is equals to numerator beta minus alpha. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇ shall we take beta as a common factor? Yes, 100%. Beta is a common factor. Then beta conjugate minus alpha conjugate. ಆಗ್ಬೋದಾ? 1 by ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೋಲ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ Z1 ಮೈನಸ್ Z2 ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ Z1 ಮೈನಸ್ Z2 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ Z1 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೀಟಾಗ ಆಲ್ಫಾಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 1 ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಹೌ ಸರ್? Modulus of beta 1, then modulus of beta bar is also 1. Product of those two answers is 1 into 1, 1. So, in place of 1, I have written beta into beta bar. So, what is the common factor? Beta. The common factor will also carry mod. Then we left with beta bar minus alpha bar. And Z2 1 minus bar, Z2 minus bar can be written as Z1 minus Z2 whole bar. Properties of conjugate. And mod is there here. We can remove conjugate by using this property. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಇದು ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಬೀಟಾ? 1. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಇಂಟು ಬೀಟಾ ಬಾರ್ ಆಯಿತು. 2ರಲ್ಲೂ ಬೀಟಾ ಕಾಮನ್ ಬಂತು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1 ಬೈ ಬೀಟಾ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 17. In this problem, there are 5 complex numbers. On left hand side, product of 4. On right hand side, a single complex number is there. Are you understood? Exactly. Then what to do? Find the values of a square plus b square into c square plus d square into e square plus f square into g square plus h square. Is it? A complex number, when exists its square, its real part, imaginary parts, when it exists square. After taking modulus, keep it in mind. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಚ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಾದರೂ ನೀನು ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲೆಸ್ ತಗೋ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್, ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಡಿ ಇಂಟು ಇ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫ್ ಇಂಟು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಚ್ is equals to modulus of a plus ib. From this step to this step, we have to take modulus. Why we have to take modulus? We have to find the square. How square exists? Modulus ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ a plus ib ಗಾಗಲಿ x plus i ಗಾಗಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, using this property, yes, this is side work. Please don't confuse with that. This is side work. Modulus ಎಷ್ಟೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಿರಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಅದೇಗೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದೆ? ಎಸ್, ಒಂದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್. ಸರ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಅದು ಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಡ್ದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿ ಗೆಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟು ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಆನ್ಸರು. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. TDS ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. There is some problem of complex numbers. Left hand side product of 4 complex numbers are there. Right hand side single complex number is there. We have to find out square of a square plus b square into square of c plus d into square of e plus f. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಆ ಮಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Commitment is important. If you are willing to learn, if you are interested to learn, please commit to the subject. Don't lose your valuable time. ಏನೋ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ 5 to 10 ಮೆಂಬರ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಳಾಗೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. Yes, you can do yourself. Conjugate, 18th problem, please. This is a TSR. Try to remember the answer. Z is given in terms of r e power 8 eta ಅಥವಾ polar form. Exponential form ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, polar form ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These two forms are same. ಹಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ e power iz. We can't change the question. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ e power iz ಅಂದಾಗ e power ಮೈನಸ್ r sin θ. ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 2 or 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. 4 minus 1 plus 4i. ಏನು ಮಾಡಿದೆ? a plus ib ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3 plus 4i divided by 3 plus i. ಹೌದಾ? ಶಲ್ ವಿ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್? 3 minus i divided by 3 minus i. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 into 3 minus i plus 4i into 3 minus i ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 square minus i square. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ z ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಕಾಂಜುಗೇಟ್. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 9 minus 3i. This becomes plus 12i minus 4i square divided by this becomes 10. Is it or not? Yes. If you combine these two terms, we get 9 plus 9i plus 4 divided by 10. ಹೇಗೆ ಸರ್ 9i ಬಂತು? 9i ಹೇಗೆ ಬಂತು? 12i minus 3i ಮತ್ತೆ plus 4 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? i square is minus 1. Is it or not? 13 plus I times 9 divided by 10. Is it conjugate? No. It is a standard form of complex number. Then how to find its conjugate? 13 minus I9 divided by 10 ಬರುತ್ತೆ. That is the final answer. 13 minus I9. Don't take it as a 19. Please 9 into I. This is the conjugate of the problem number 19. It's a direct question. Yes, excellent problem. Here, problem number 20. They are given amplitude of 3 complex numbers individually in terms of radians, not radius, radians. I have written in terms of degrees to easily simplify. And there is a shortcut here. There is a property of complex numbers here. What is that?
ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 ಇಂಟು Z2 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 ಪ್ಲಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Z1 into Z2, product symbol is there, amplitude of Z1 plus amplitude of Z2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. If amplitude of Z1 by Z2 is there, then amplitude of Z1 minus amplitude of Z2 ಆಗುತ್ತೆ. If you division symbol, we should get minus. Sure? Yes. By using this property, we can complete this problem number 20. Yes, amplitude of Z1 plus amplitude of Z2, because into symbol is there, minus, why I am taking positive sign here and why I am taking negative sign here? Z1 Z2 between we have product symbol, hence by property we should get plus, and Z1 Z2 with respect to Z3 division symbol is there, according to division we should get minus. So amplitude of Z3 bantu. This is the properties of complex numbers, especially properties of amplitudes. Agboda? Yes. Amplitude of Z1 nothing but 60 plus amplitude of Z2 nothing but 45 minus 30. Yes, 60 minus 30 nothing but 30 plus 45 nothing but how much? 75. Data is in terms of radians. Definitely they are given options in terms of radians, not in degrees. Convert madana, easy convert madkobodu. Yes, we have to convert it into radians. What to do? 5 by 180 ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಏನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ 5 ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ. ಎಸ್, 5 1s 7, 2 ಇರುತ್ತೆ 25, 5 15s 75. ಸೊ 5 ಎಂದು ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 5 3s 15, 5 3s 15, 30 is there, 5 6 is it ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗೈನ್ 15 pi by divided by 36 ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? 3 ಇಂದ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 3 ಇಂದ 3 5s I mean 3 12s. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನಿಲ್ಲೇನೋ ತಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡೇಟಾ pi by 3 ಅಂದರೆ 60, there is no doubt. Pi by 4 ಅಂದರೆ 45, there is no doubt. Pi by 6 nothing but 30, there is no doubt. All are substituting in respective places. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೀಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅಂದರೆ 30 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ 40 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ 45 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಆಗ ಅವನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂತ ಸರ್, 60 plus 30 90 ಆಗುತ್ತೆ, 90 minus 45 ಆಗುತ್ತೆ. 5 by 4 ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 9 or 8 ಅಥವಾ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಕಾಸ್ chemistry sir is uploaded video today, as well as live class also with respect to chemistry class, and biology sir also uploaded today for first PU class, and this is I hope class number 3. So with respect to regardless of your data, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಡೈಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನೆಗೆಸಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 20th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಈ ಏನು ನಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರು, ಆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು 2-3 ಸಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 21 ಇಂದ.